എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ രസകരമായ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചന്ദോളി ജില്ലയിൽ സക്കൽഡിഹ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഇതാണ്. 47 വയസ്സ് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവർക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. മൂത്ത ആൾക്ക് 17 വയസ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് 14, മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് 12. ഈ സ്ത്രീ ഏതാണ്ട് 20-22 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കൽ അവർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ട്രെയിനിൽ കപ്പലണ്ടി വിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കപ്പലണ്ടി വിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു, അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ 3 മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് 47 വയസ്സുള്ള ഈ സ്ത്രീ 22 വയസ്സുള്ള ഏകദേശം 22 വയസ്സുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇത് ഈ ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ കോളിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദമ്പതിമാരെ കാണാൻ വേണ്ടി ജനം തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വാർത്ത നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തയൊന്ന് കേൾക്കുക, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. प्यार का आरिसा चढ़ा कुमार की सकलिया में 3 बच्चों की मां, एक नौजवान से की शादी पति रहा मौजूद। चंदौली जनपद के सकलिया तहसील परिसर उस समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया जब 3 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में विवाह कर लिया। इस दौरान महिला का पूर्व पति भी मौके पर मौजूद रहा। पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए तहसील परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सकलिया तहसील क्षेत्र के डैना गांव निवासी जीवराज राजभर का विवाह वर्ष 2001 में महेशुआ नई बाजार निवासी सरिता राजभर से हुआ था। दंपति के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 17 वर्ष सकलिया इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र है, जबकि 14 वर्षीय बेटी और 7 वर्षीय पुत्र गांव के विद्यालय में पढ़ते हैं। जीवराज राजभर ने बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे मीडिया से बातचीत में बताया कि वो अप्रैल माह में परिवार के खर्च के लिए रुपये देकर दिल्ली काम करने चले गए थे। 4 दिन बाद उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी घर से लापता हो गई है। वह तत्काल गांव लौटे और सकलिया कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में महिला के मायके पक्ष ने उन पर पत्नी की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस जांच और स्थानीय जानकारी में पता चला कि सरिता अपने प्रेमी के साथ चली गई है। जीवनाथ के अनुसार जांच के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी का गाजीपुर जनपद के गामर थाना क्षेत्र निवासी अजय गुप्ता से प्रेम संबंध था। अजय ट्रेनों में मूंगफली बेचने का काम करता है। बताया गया कि दोनों की मुलाकात ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। करीब 1 वर्ष से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। घर छोड़ने के बाद दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। जीवनाथ ने सकलिया रेलवे स्टेशन पर दोनों को पकड़ लिया और पत्नी को घर चलने के लिए कहा। इस पर अजय गुप्ता ने विरोध किया, जबकि सरिता ने भी इस पर रूप से पति के साथ जाने से इनकार करते हुए प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद तीनों के बीच कहासुनी हुई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है इसके बाद जीवनाथ दोनों को लेकर सकलिया तहसील स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, जहां विवाह संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराई गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह भी कर लिया। इस अनोखे घटनाक्रम को देखने के लिए तहसील परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। ഇതാണ് വാർത്ത. അതായത് ട്രെയിനിൽ കപ്പലണ്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഡൽഹിയിൽ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ് ഈ സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഈ സ്ത്രീയെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തു. പക്ഷേ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നീടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പേര് അജയ് ഗുപ്ത എന്നാണ്, ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് സരിത എന്നാണ്. ഈ അജയ് ഗുപ്തേനെയും സരിതേനെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിൽ വെച്ച്, റെയിൽവേ ഫാട്ടക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. പിന്നീടത് വഴക്കായി. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ സക്കൽഡിഹ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തി. അവിടെ വിവാഹം നടന്നു. പിന്നീട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടന്ന് അവരിപ്പോൾ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെലവിന് തരുന്നില്ല, ഞാൻ എത്ര നാളിങ്ങനെ ജീവിക്കും,
അപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 2001 ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്. ഏതാണ്ട് 25 വർഷത്തോളം ആകുകയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. 17 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ, 47 വയസ്സ് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മകനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടെ പ്രായമുള്ള, ഏതാണ്ട് 20-22 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം? ഈ മക്കളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 17 വയസ്സുള്ള മകൻ, 14 വയസ്സുള്ള പെങ്കൊച്ച്, ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വായിച്ചു. ഏതാണ്ട് 2000-ലധികം വീട്ടമ്മമാർ പലരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഒളിച്ചുപോയി. അത് ചില ആളുകൾ ബംഗാളികളുടെ കൂടെ പോയി, ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ പണിയാൻ വന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ പോയി. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചന്ദോളി ജില്ലയിൽ ഈ സംഭവം നടന്നത് ഈ നാട്ടിൽ വലിയൊരു വാർത്തയായിരിക്കാം. പൊതുവെ ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏക പത്നിവ്രതവും ഏക ഭർത്തൃവ്രതവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. വിവാഹത്തെ വളരെ പവിത്രതയോടുകൂടെ കാണുന്നവരാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ. അവർ ഈ അഗ്നിയെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത് തന്നെ. അഗ്നി ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ള സാധനമാണെന്നും എന്ത് കാര്യങ്ങളും അഗ്നിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീ, ഇത്രയും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ തൻ്റെ മകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം അത് വളരെയധികം കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കുകയാണ്. ഈ ദമ്പതിമാരെ കാണാനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കാണ്. സക്കൽഡിയ തഹസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പരിസരം എല്ലാം ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ കൗതുകപരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇതിലൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ചില ഭർത്താക്കന്മാർ കുടുംബം നോക്കുന്നില്ല, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. എന്നാൽ ചില ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അധ്വാനത്തെയും അവരുടെ അവസ്ഥകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ത്രീ അവസാനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മക്കൾ, ഈ 3 മക്കൾ ആരുടെ കൂടെ താമസിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അവരുടെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേണ്ടേ? അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അദ്ദേഹം നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ കൗതുകപരമായ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായി മാറുകയാണ്. പത്രങ്ങളിലും മീഡിയകളിലെല്ലാം വലിയൊരു വാർത്തയായിട്ട് ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, സമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ. പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണല്ലോ, അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നെഴുതുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.